हरि ओम। हरि ओम। शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति संज्योति भगवानय भगवान भगवतानाचमक्षरस्खलितं त्र्यक्षरं महाबीजानंत तत्व निजोजयेत्। जय माँ भगवती जय। समस्त पसरार महाभवी मानू तथा सज्जन मंडल को ये अधमर प्रणिपात। भक्ति पसरार समस्त कर्मकर्ता तथा बलदेवजी मंदिर समस्त सेवक मानू ये अधमर प्रणिपात। विषम समय रे आमे हरि कथा को जंत्र माध्यम रे प्रचार प्रसार करिवार प्रयास करिछे एवं कथा प्रसंग रहिछन्ति देव भागवत। जिपरि आजिर दिन रे युवक माने वयस्क मानकर कथा को ग्रहण करू नाहंती बा ग्रहण करिबा पूर्वर विभिन्न प्रश्न पचारुछन्ति। द्वापर युगर शेषार्धरे सेहीपरि जन्मेजय व्यासंकु विभिन्न कथा पचारिछन्ति, जहार उत्तर देवाकु जाई व्यास देवी भागवतरे अनेक प्रश्नर उत्तर देई गोटे सुंदर व्यवस्था समाज पाई सृष्टि करिछन्ति। पचारिले जन्मेजय जे मुक्त शरीर किपरि लाभ होई पारे। यदि आपण कहउछन्ति आम समस्ते मनुष्य शरीर अभिशप्तग्रस्त कर्मफल अनुଯାयी मनुष्य को शरीर प्राप्त हुए एवं ताको भोग हुए, ताहले मुक्ति शरीर मुक्त शरीर किपरि मनुष्य को प्राप्ति। व्यासदेव उत्तर दौछन्ति भज रूपानंदंकु पाइबु तु स्वरूपकु। भज रूपानंदंकु पाइबु तु स्वरूपकु। शेष रूपे सर्व नाही शेष रूपे गर्भ नाही सेठी देह गर्भ नाही। शेष रूपे स्थित सर्व नाही सेठी देह गर्भ। भज रूपानंदंकु पाइबु तु स्वरूपकु। से रूपरे स्थित सर्व नाही सेठी देह गर्भ। से शरीर लभे ठाव मुक्ति पाइबु। से शरीर लभे भाव मुक्ति पाइबु। रूपानंद को भजन कले मुक्त शरीर प्राप्त हुए। क्या ना चेतना को। तेणु ये अरूपानंद को भजन करिबा किपरि बड़ पाटी नुह भड़ पाटी भजन करा जाए। ध्यान ही होउछन्ति एकमात्र बाट अरूपानंद को बा रूप नथिबा शरीर को भजन करिबा पाए। तेणु हे माँ भाई माने आमे जो गृहबंदी भाव रे हरिकथा निमग्न रे रहीचे कहिबार उद्देश्य बहु समय आमको मिलुची। तेणु जेपरि भगवान कृष्ण कहिले यज्ञनां जप यज्ञस्मि। जप यज्ञ भली जप नाही। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होउछन्ति जप यज्ञ। तेणु एहीपरि भागवतकार मध्य कहिले पुण्य करिब पुण्य काले निषेध न करिब। ये गृहबंदी समय आम पाई एक प्रकृष्ट समय है, एक पुण्य समय। पुण्य भगवत कथा चिंतन करने। चेतना जो अच्छा आमर जो चेतना ये चेतना किपरि महात्मारु आत्मा एवं आत्मारु चेतना चेतनारु शरीर। चेतना विच्युत हुए माता कृपारे। से चेतना रूप धरे माता गर्भरे। महामाया जोग माया खेला करती। देखिबाए आत्मा शक्ति केते निवृत्ति। आत्मा परमात्मा ठारू निच्युत हो चेतनाटीए धरले महामाया जोग माया एक परीक्षा निरीक्षा करती। माया प्रवेश कराती परीक्षा करती यह केते निवृत्ति मार्गरे रहिछन्ति। आम्भे बारंबार जन्म नबार कारण है आम कर्मर फल। कर्म सरीगले फल सरी जाए।
ତେଣୁ କର୍ମ ସରିଲେ ଫଳ ଶେଷ, ଫଳ ଭୋଗରେ ଉପବାସ। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନ୍ମଜୟ, ଏ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ସରିଗଲେ ଫଳ ଶେଷ, ଫଳ ସରିଗଲେ ଉପବାସ। ଉପବାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଖରେ ରହିବା। ଉପବାସ ପାଖରେ ରହିବା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା। ତୁମ ପିତା ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ଜନ୍ମଜୟ ପଚାରିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବଂଶଜମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଣୟ ଘଟିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମୋର ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଏମାନେ ତ ମୁକ୍ତ ଶରୀର। ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ନା ନା, ମୁକ୍ତ ଶରୀର କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ଶରୀର ଅମର ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ଶରୀର ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅସମୟରେ ହରିବୋଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ସରିଥିଲେ ଫଳ ଶେଷ ଏବଂ ଫଳ ଶେଷରେ ଉପବାସ। ଯଦି ଫଳ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ବାପାଙ୍କର କଥା ଯଦି ତୁମେ ପଚାରୁଛ, ସେ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁମର ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ବଂଶଜମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଶାପ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଶାପ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ଡେରି କରି ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିପରି ଏହି ମୁକ୍ତ ଶରୀର ଲାଭ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବ୍ୟାସ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ମାତା ପିତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖି ଲାକ ପାଳେ, ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମହାକାଶେ, ମାତାଙ୍କ ଆଶରେ ଆସେ ସେହି ଯେ ପାଶେ, ମାତା ପିତା ଦୁଇ ସମଭାବ ହୋଇ ଡାକିବେ, ବିନ୍ଦୁ ଶରୀର ଭାବେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ, ମାତା ଗର୍ଭେ ବିନ୍ଦୁ ରହେ ଯେତେ ଦିନ, ପ୍ରକୃତି ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ରହେ ପାଏ ଦିବ୍ୟ ଗାନ, ମାତା ପିତା ସତସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ହେଉଥିବେ, ସେ ବିନ୍ଦୁ ନା ମାତା ଗର୍ଭେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ବିଚାର ରହିବ, ସେ ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତି ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମୁକ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ମୂଳତଃ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଥିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଚାରକୁ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ରହିବ ତାହା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେପରି ତୁମ ପିତା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ କିଛି ସମୟ ସେହି ଦର୍ଶନ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଗମାୟା ମହାମାୟା ବିଚାରରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମାୟା ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଜୀବ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଇଶାରାରେ ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଯୋଗମାୟା ମହାମାୟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ। ତୁମ ପିତା ଯେଉଁ ଅପରାଧ କଲେ, ନିଷ୍ପାପ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ସର୍ପ ଗଳେଇଲେ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଏବଂ ସର୍ପ ଗଳେଇ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଭିଶାପରେ ଭାଗି ହେଲେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଜାଣତରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତୁମେ ଯେମିତି ରାଗବଶତଃ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରି ସର୍ପକୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇଛ, ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆସ,
यही समय पुण्य करवा पुण्य काले निषेधन करवा काले यही समय तुम्हें सावधान हो जा। आसंदा थर को तुमको तुमर वंशज मान विषय में मु किछि कथा कहबी। जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती।